Guys, let's give it like 5 more minutes. All right. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. കേൾക്കാമോ? Am I audible? ചേട്ടാ കേൾക്കാം, ഓഡിബിൾ. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഓണത്തിന്റെ കൂടെ എല്ലാരും അതുവഴി അങ്ങ് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ വി ഹാവ് ലെസ് കൗണ്ട് നൗ. എനിവേ, ഹാപ്പി ഓണം എവരി വൺ. എല്ലാരും നല്ല രീതിയിൽ ഓണമൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഗൈസ്, ഫീൽ ഫ്രീ ടു റെസ്പോണ്ട്. ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് ഇന്ന് വി ഹാവ് ഒരു ടോപ്പിക് ഫോർ റിവിഷൻ ഓഫ് എന്തൊക്കെ IDS, IPS ആൻഡ് ഫയർവാൾസ്, ഹണി പോട്ട്സ്, അങ്ങനെയുള്ള മേജർ സെക്യൂരിറ്റി ഓർ ഡിഫൻസ് ഓറിയന്റഡ് തിങ്സിനെ ഇവേഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയായിരിക്കും വി വിൽ ബി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്. സോ before we step on to proper evasion, നമുക്ക് we need to understand what exactly those terms are. അപ്പോൾ നിങ്ങള് ഹാവ് യു ഹേർഡ് അബൌട്ട് IDS? ഫയർവാൾസ് ഒക്കെ ഓബിയസ്ലി എല്ലാവരും കേട്ട് കാണും. ഹണി പോട്ട്സും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുവിധപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം കേട്ട് കാണും തോന്നുന്നു. സോ ഗൈസ്, വി ഹാവ് limited audience right now. അപ്പോൾ if you guys have any questions or queries, feel free to ask it. Just interrupt me and ask, and I will be happy to answer you. And yep. Okay, so uh, do you happen to know about what IDS is? IDSO, അല്ലെങ്കിൽ what IPSO? Anything? Yeah, there we go. അപ്പോൾ ഈ പേര് നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ട്, ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൂഷൻ പ്രിവെൻഷൻ സിസ്റ്റം. സോ basically defense oriented systems which are capable of detecting and analyzing threats and do preventive measures also. So what is the key difference between each other? So before we plan on attacking something, we have to understand what exactly it detects and what exactly is it expecting. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി we have to understand. So IDS എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it's quite simple. It's sort of a security tool that mainly monitors our network traffic അല്ലെങ്കിൽ host activities. So that's why IDS will be in the categorized into two different things. അപ്പോൾ IDSന് നമുക്ക് സിഗ്നേച്ചർ ബേസ്ഡ് ഡിറ്റക്ഷനും ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ടൂൾസും ഉണ്ട്. അതേപോലെ അനോമലി ബേസ്ഡ് ഡിറ്റക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലാഗ് ഡീവിയേഷൻസ്, ന്യൂ ത്രെഡ്സ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് okay. So broadly saying, two main classification of IDS will be there. One will be network-based IDS and other will be host-based IDS. So mainly network-based ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ സെയിം നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ട്രാഫിക് റിലൈസ് ചെയ്യുന്ന, see if any malicious packets are going through. And the other one will be host-based IDS. അപ്പോൾ ഈ host-based IDS എന്ന് പറയുമ്പോൾ they will be hooked upon certain things. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചില suppose we are legally attacking a particular machine, and once exfiltration happens, we'll have a couple of stages, right? Once we get in, we stay there and
laterally move along the network and see if any possible infiltration. And then towards the end, exfiltration process. Let us see from the previous classes, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു overview കിട്ടി കാണും. I mean, how and the proper penetration test will be happening. So multiple phases are, you have the recon phase, you have the lateral movement, you have the exfiltration, you have credential dumping. So അങ്ങനെയുള്ള various stage കഴിഞ്ഞ് towards the end you will have to at some point to at some point you will have to clear out the logs and get out the machine safely. So towards about ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു situation, many of the security firms know about this. So they will put certain hooks on to ഇങ്ങനത്തെ critical ആയിട്ടുള്ള ലോക്ക് വൈപ്പിംഗ്, ഇപ്പൊ ലോക്ക് വൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള logs.do അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഫയൽസ് അല്ല, വേർ the place where logs will be kept, അവിടെയൊക്കെ ചില ഹൂക്സ് ഇടാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ maybe some certain process, high value processോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇപ്പൊ പ്രോസസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന മാൽവെയർസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് ക്ലോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാൽവെയർസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം ആ certain പ്രോസസ്സിന്റെ കൂടെ they will attach certain hooks to monitor this one. So this will be the host based IDS system. So ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ locally, let me just share my screen. Okay. About guys, before one thing in the system, I believe it's close to in the it's about to blow off anytime soon. So in case in the system off, just wait for a couple of minutes. Just wait for me. I will restart and come. Okay. Hello. Okay. കൊള്ളാടെ, ലൈക്ക് മാത്രം തരണ്ടേ, ഭാഗത്ത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് സ്പീക്ക് അപ്പ് ഗൈസ്. ഇത് ഞാൻ മാത്രമേ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും എങ്ങനെയാ? ഓക്കെ, അപ്പോ യു ഗൈസ് ഗോട്ട് എൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് IDS എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് IDS ടൂൾസ് ആർ അവൈലബിൾ ഓൺ ദ മാർക്കറ്റ്. നമുക്ക് മെയിൻലി ഞാനിപ്പോ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂൾ എടുത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ദ ഫ്ലോ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഐ വിൽ ബി യൂസിങ് എ ടൂൾ കോൾഡ് സ്നോർട്ട്. അതുപോലെ സുരിക്കാറ്റ, സീക്ക് ഐ ബിലീവ് ഇറ്റ് വാസ് നോൺ ആസ് ബ്രോ. Then what else? ഇതേപോലെ ഒരുപാട് IDS ടൂൾസ് മാർക്കറ്റിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല firms ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് they will invest too much on defensive mechanisms, like the most I have seen will be running Suricata and all. So anyway, okay. അപ്പൊ ഇത് IDS ആണ്. And then what will be IPS? What is IPS? Like someone mentioned on the chat, intrusion prevention system. So this will also be some sort of same similarity, but the main difference being IDS would be able to detect all these threats but not do any actions based on this one. I mean, if a threat undennu vechu kayna, IDS can pick up that it is a threat and alert the groups or the concerned ones. But IPS intrusion prevention system they will be able to block those malicious traffic, and they would be able to take actions based on the type of malware that's being implanted. So that's the main difference between IPS. The concept and all, it remains the same, except IPS has an additional feature that would be able to mitigate all those threats. And there are many capabilities for IPS as well. So in that, I believe it will be able to block certain IP address, maybe certain connection. Chala C2 frameworks in a patti, have you guys previous class in C2 in a patti idea varnno arengilo? Okay. I believe it was web application. Okay. C2 എന്ന് പറയുന്നത് it's basically an attacker control server where they will ബർപ്പിലെ കൊളാബറേറ്റർ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ, that's used to exfiltrate data അല്ലെ ബർപ്പിലെ കൊളാബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും it's sort of an attacker control server where they would be able to exfiltrate എവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആ ഒരു victim machine അകത്തുള്ള ഡേറ്റ, if they are trying to exfiltrate all those data to a safe server, അതാണ് നമ്മളുടെ C2 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ additional functionalities will be there for C2 where you would be able to employ a lot of other tactics as well.
So that all comes under a clean red team perspective. So you guys don't have to go dig deeper into this. So anyway, ഇങ്ങനെയുള്ള C2 ട്രാഫിക്കിലോട്ടുള്ള അഡ്രസ് എല്ലാം they would be able to restrict it. And ചില malicious പാക്കറ്റ് വല്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ICMP എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ they would be able to filter out and stop at that very point. So അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് the primary difference between IDS and IPS. ഇപ്പൊ നമുക്ക് we got an understanding about what it is and what its primary actions are. Now let's plan on attacking it. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു മെറ്റാസ്പ്ലോയിറ്റബിൾ മെഷീൻ ഞാൻ സ്പിൻ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോ ഇറ്റ്സ് റണ്ണിങ് ഓൺ okay. Appo it's running on 168.122.232 and okay, MSF admin എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂസറിലാണ് ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആൻഡ് അപ്പൊ ഞാൻ സ്നോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടൂളാണ് ഫസ്റ്റ്. ഇറ്റ്സ് ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഐഡിയസ് ആണ്. യു ഗൈസ് ക്യാൻ ഈസിലി ഇൻസ്റ്റാൾ ഇറ്റ്. അപ്പോ അയ്യോ ഓക്കെ. ആൻഡ് കിടപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ see, let me start once more time. Okay. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞാൻ സ്നോട്ട് എന്നുള്ള ടൂള് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് ലിസണിങ് ഓൺ VNet 3. VNet 3യിലാണ് എൻ്റെ മെറ്റാസ്പ്ലോയിറ്റ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇവിടെ ഇത്രയും യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ദിസ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്, ഐ മീൻ ഇത്രയും കമന്റ്സ് വേണ്ട. ജസ്റ്റ് യു ക്യാൻ പുൾ ഔട്ട് the configuration file along with if you have set any rules, detection rules എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെക്കുക. And the reason why I'm going this, നമുക്ക് ലൈവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റണം what it's actually doing. So I need you guys to understand what's happening on behind the stage. So what right now Snort is doing is Snort is recording all those traffic. നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മെഷീനിലോട്ട് പോകുന്ന ഏത് ട്രാഫിക്, എല്ലാ ട്രാഫിക്കും ഇറ്റ്സ് മോണിറ്ററിങ്. സോ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. let's try to send out ഒരു സാധാ പിങ് പ്രോംപ്റ്റ് നമുക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം. സോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഞാൻ ഗസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഈസ് 122.232. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഐ മീൻ ഗസ്റ്റ് എന്ന പാരാമീറ്ററിന്റെ അകത്തോട്ട് ആ വാല്യൂ ഞാൻ ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഹിറ്റിംഗ് എ പിങ്. അപ്പൊ ഒരു ICMP പിങ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഐ എം ജസ്റ്റ് സെൻഡിങ് ഔട്ട് 3 consecutive request. അപ്പൊ let's see if our IDS is picking up something. See, അപ്പൊ ലൈവ് ആയിട്ട് we were able to detect എന്താണ് ICMP ping detected എന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി. സോ ഒരു സെക്കൻഡ് ഗൈസ്. Okay. I see. See, it was able to capture the live things which we were able to send out. And ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ അകത്താണ്. സോ വി ആർ ഓൺ ദ സെയിം നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് വി ആർ ട്രൈങ് ടു അറ്റാക്ക് എ സർട്ടൻ അതർ മെഷീൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് Nmap എടുത്ത് ഒരു ഫുൾ പോർട്ട് സ്കാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുമാത്രം ട്രാഫിക് അതിലോട്ട് പോകുമെന്ന് നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് സി അലേർട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടോ. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. സോ നമുക്ക് നമ്മളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് കരുതും. ബട്ട് ഓൾ ദീസ് ആർ ബീങ് ലോക്ക്ഡ് ഓൺ ദ സിസ്റ്റം. സോ ഇത്രയും ട്രാഫിക് പോകുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഇവേഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വി ആർ സ്റ്റേയിങ്, ഐ മീൻ കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റെൽത്ത് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്കാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വി പ്രോബ്ലി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഇവേഡ് ഓൾ ദീസ് മെക്കാനിസംസ്. അത് കൂടാതെ there are certain patterns in which they try to detect all these things. There are certain, I'm sorry, I'm getting a freaking call, guys, sorry.
അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ there will be signature based detection and as well as static detections. അപ്പോ let me just refresh this one. For ease ഞാൻ ഇവിടെ കമാൻഡ്സ് കുറച്ച് സേവ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. Where was it? Okay. Okay. അപ്പോൾ this will be all techniques to wait Sam can explain. So നമുക്ക് so how do I start off? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് see ഞാൻ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ are you guys still with me? ഉണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് വൺ ക്വറി ഗൈസ്, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എൻമാപ്പിന്റെ ഓരോ ഫ്ലാഗ്സുകളും അതൊക്കെ അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു. ഓരോ ഫ്ലാഗ്സും എങ്ങനെ ഹൈഫൺ പി, ഫുൾ ഫ്ലാഗ്, SV, SS, SU അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലാഗ്സിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ എന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ? കുറച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോ ഞാൻ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലാഗ്സ് ഇടുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ. ഐ മീൻ കുറച്ച് ഇത് വലിയ പാടൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഞാനത് ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് മെയിൻലി ഉള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡ് ഇവേഷൻ ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ കമാൻഡ്സ് അയക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മളുടെ മെയിൻ പണ്ട് മുതലേ ഇത് കുറെ ടാറ്റിക്സ് ഒക്കെ പണ്ട്, ഐ മീൻ പണ്ട് ഇൻ ദ സെൻസ് ഒരു ലൈക്ക് ഫോർ 5 years ബാക്ക് വരെ ഇറ്റ് വാസ് clean and present, but towards now ipo technology advanced ആയതിനു ശേഷം there are certain other hooks are in place, which I cannot point you out right now, but basic evaluations we will try out. So there are things called fragment packets. Appo namukku let's go for nmap. Appo idile alert varane namukku kaanan pattum keട്ടോ live aayittu. Let's say ഇത് പ്രയോറിറ്റി 0 ഹൈയസ്റ്റ് അലേർട്ട് ആണോ ലോവസ്റ്റ് അലേർട്ട് ആണോ? എന്താ പ്രയോറിറ്റി 0 അലേർട്ട്സ് ഹൈയസ്റ്റ് ലെവൽ അലേർട്ട്സ് ആണോ ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ? ഇത് ലോവസ്റ്റ്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ, വി ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് എനിത്തിങ് മലീഷ്യസ്, വി ആർ ജസ്റ്റ് സെൻഡിങ് ഔട്ട് പ്ലെയിൻ ട്രാഫിക് ടു ദ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വി ആർ സെൻഡിങ് ഔട്ട് സംതിങ്, അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റം പാക്കറ്റ് ഇൻജെക്ഷനോ പാക്കറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും കസ്റ്റം പാക്കറ്റ്സ് അയക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വി വിൽ ഗെറ്റ്, ഐ മീൻ the readings or severity ratings will be high. Okay. And can start to take up. Okay, let's go for SS and -F. Yeah, right. Be 122.232. Oh, okay. So this means we are sending out in fragments. The packet will be sending out in fragments. But still, it was able to capture all those hits. Let's try something else. We have something else too. എന്താ പറഞ്ഞു? 1 to 1000 പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പാക്കറ്റിന്റെ സൈസ് ആണോ പോർട്ടിന്റെ റേഞ്ച് ആണോ? ഇത് -P എന്ന് പറയുന്ന പോർട്സിന്റെ റേഞ്ച് ആണ്. F എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്റർ മാത്രമേ ഞാൻ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് അയക്കുന്നുള്ളൂ. P എന്ന് പറയുന്ന പോർട്സിന്റെ റേഞ്ച് കാണിക്കുന്നത്. എന്താ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിന്റെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും. കസ്റ്റം ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അത് ഇപ്പൊ വേണോ അതോ നിങ്ങൾക്കത് ജസ്റ്റ് എന്താ പറയാ, എൻമാപ്പിന്റെ ഡോക്യുമെന്ററിന്റെ അകത്തുണ്ട്. ഇത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനിയും ഇതിന്റെ അകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ക്ലീൻ, എപ്പോഴും ക്ലീൻ കമാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ അകത്ത് എന്താ അത് എനിവേ ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ ബ്രോ. ഫ്ലാഗിന്റെ അകത്ത് ഇല്ല, അതുകൊണ്ടല്ല. ഇപ്പൊ അല്ല മനസ്സിലായി, ടൈം എടുക്കും, കുഴപ്പമില്ല. ടൈം എടുക്കുന്നതല്ല,
ഞാനത് അല്ലെങ്കിൽ ടുവേർഡ്സ് എൻ്റെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് എങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സി ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻസിനൊക്കെ ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ ടു ഇവേഡ് ഇഫ് യു ക്യാൻ പ്രോപ്പർലി ഒഫസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കംപ്രഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഐ മീൻ പേലോഡ് കംപ്രഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു പോസിബിളി ഒരു സ്ലൈറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ വരെ വി വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഇവേഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ആൻഡ് okay, let's try this. എങ്ങനെയായിരുന്നു പേലോഡ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് പോലത്തെ ടെക്നിക്ക് വല്ലതും വെച്ചിട്ടാണോ? ഇത് മെയിൻലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സിഗ്നേച്ചർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടും പോകാൻ പറ്റും, ഈ അനോമലി ബേസ്ഡ് ടൈപ്പ് ഡിറ്റക്ഷൻ. അതായത് ഈ എന്തെങ്കിലും ഈ ഫ്ലാഗ് ഡീവിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയുന്ന ഈ ബിഹേവിയർ ഒരു പാറ്റേൺ എങ്ങനെ പോകുന്നു നോക്കും. ഇപ്പോ മലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള API കോൾസും എല്ലാം വിളിക്കുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളതെന്ന് നോക്കും. ബിഹേവിയർ ബേസ്ഡ് ആണ് കൂടുതലും ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻസ്, നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഐ മീൻ എന്താ നമ്മളുടെ EDRs ആൻഡ് ഓൾ. സോ എല്ലാം ഒരു നമ്മളുടെ അകത്ത് എന്ത് ബിഹേവിയർ ആണ്. സോ ഒരു പാറ്റേൺ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. വി ഹാവ് ടു വെൻ വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഇവേറ്റ് വി ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്സ്. ഒരു സ്ഥിരം കാണുന്ന ഒരു TTPയുടെ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. ഈ ഓപ്പൺ എ പ്രോസസ് ക്രിയേറ്റ് എത്രയായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒരു മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, ആ മെമ്മറിക്കകത്തോട്ട് എന്താണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത മലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം വെക്കുക. അപ്പൊ ഇതൊരു നോർമൽ പാറ്റേൺ ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ യു ഹാവ് ടു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് to evade most of the EDR solutions or IDS solutions. അപ്പൊ ഇവിടെ ആയാലും there was a method working പണ്ട്. what was it? ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് പണ്ട് മുതലേ വർക്ക് ആവുന്നതാണ്. ഇഫ് യു ക്യാൻ കസ്റ്റമൈസ് ദ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ്, ഐ എം നോട്ട് ഗോണ സേ ത്രൂ ദിസ് വൺ, ബട്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ക്യാൻ വർക്ക്. ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് നിങ്ങൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോ ഇത് ഫുള്ളും എടുത്ത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ let's say Perplexity. പോയോ? ഹലോ, ഇവിടെ ഉണ്ട്. പെർപ്ലെക്സിറ്റിക്കാണോ ഏറ്റവും കുറവ് സേഫ് ഗാർഡ്സ് ഉള്ളത്? അതുകൊണ്ടാണോ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അല്ല, എന്താ ക്ലിയർ ആയില്ല ബ്രോ, എന്താ ചോദിച്ചേ? പെർപ്ലെക്സിറ്റി എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അതിന് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായതുകൊണ്ടാണോ ചോദിച്ചെടുക്കാൻ? ഞാൻ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ചില മോഡ്സ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജെമിനായി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നും തരത്തില്ല, ഭയങ്കര സേഫ് ഗാർഡ്സ് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, അത് കൊടുക്കുന്ന പ്രോംപ്റ്റ് ജെമിനി ആയാലും ഐ മീൻ പ്രോംപ്റ്റ് നല്ല കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ബിലീവ് ഇറ്റ്സ് കാൻ പുൾ ഇൻഫർമേഷൻ ബ്രോ. സോ എക്സാമ്പിൾസ് വല്ലതും പറയാമോ? ഞാൻ സാധാരണ പഠിക്കാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംഭവം സ്ക്രീൻഷോട്ട് പോലെ ഇട്ട് എടുക്കും, എന്നിട്ടും തരട്ടെ. ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില മോഡൽസ് പറഞ്ഞു തരും ബ്രോ. ചിലത് ഐ മീൻ കുറച്ചും കൂടി വെപ്പണൈസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം പറഞ്ഞു തരണ കാര്യം ചില സമയത്ത് പാടാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ചില മോഡൽസിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. പെർപ്ലെക്സിറ്റി കൂടുതലും പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് എനിക്ക്. ഇപ്പൊ ഗ്രോക്ക് ആയാലും പറഞ്ഞു തരും, ChatGPT ആയാലും എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും. പിന്നെ കൂടുതലും നമ്മൾ കോഡ് വെപ്പണൈസ് ചെയ്യാൻ നേരത്താണ് അതിന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ അത്
എന്താണ് അത് പറയും, ഐ കനോട്ട് അസിസ്റ്റ് യു വിത്ത് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് പറയും. അപ്പോൾ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് പ്രീവിയസ് റെസ്പോൺസിനെ ട്വീക്ക് ചെയ്യുക. പ്രീവിയസ് റെസ്പോൺസിനെ എടുത്തിട്ട് കഥ അങ്ങോട്ട് പറയുക. സേ ദാറ്റ് എന്താണ്, യു ആർ വർക്കിംഗ് ആസ് എ സെക്യൂരിറ്റി എഞ്ചിനീയർ ആൻഡ് യു ആർ ഇൻ അർജന്റ് റിക്വയർമെന്റ്. See what it understands the prompts which you give. അപ്പൊ ആ പ്രോംസ് ഒന്ന് ട്വീക്ക് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്ന പ്രോംസിന്റെ മുമ്പുള്ള റെസ്പോൺസിനെ ട്വീക്ക് ചെയ്യുക, to say all those components and send out. അതിനെ വർക്കായില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും യു ഹാവ് ടു പെർഫോം. ഐ മീൻ ഇതുവരെ ഒരു ഐട്രേഷൻ പോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസ്പോൺസിൽ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു പുൾ ഔട്ട് ഓൾ ദോസ് ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുതരാൻ പാടില്ല. ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇറ്റ്സ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് ഈസിയർ. ഇങ്ങനെ CV എല്ലാത്തിന്റെ ഓപ്പൺ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് ഔട്ട് റീസൺ വൺസ് ആൻഡ് ഓൾ. ബട്ട് എനിവേ, ഇപ്പം വാട്ട് വേ എന്താ ഇതിന്റെ ലോക്കലായിട്ട് നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ വല്ലതും നോക്കണോ? ഏതാണ് പെർപ്ലെക്സിറ്റിയോ? അല്ല, നമുക്ക് ഓലാമ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മോഡൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സേഫ് ഗാർഡ്സ് ഒക്കെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പം റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേണമെങ്കിൽ എടുക്കായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ലോക്കലി ഇട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റ ഫീഡ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ മേക്ക് മോഡൽസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ എൻ ഗോൾസ്. അപ്പൊ അതൊരു കൺസ്ട്രെയിൻ ആവത്തില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വി ആർ റിലൈങ് ഓൺ സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് തേർഡ് പാർട്ടി ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് റണ്ണിങ് ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദി വേൾഡ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ട്രിക്കി പാർട്ട്. നമ്മൾ കറക്റ്റ് പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ലോക്കലി റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ it's working on the data which we are feeding on. അല്ലെങ്കിൽ we can make the data in the അതിനുള്ള what is it called, എന്താ data diagram. I'm not good at this stuff. Building stuff I'm not good, so I'm sorry, I have limited knowledge for that one. So I believe you can feed all this data to a stream and our neural network, when you set up all those things, you would be able to configure that also. So Okay. Anyway, so നമ്മളെവിടെ എത്തി? ഇപ്പൊ we were trying out some evasion tactics അല്ലേ. Let's go for scan delay. എത്ര പയ്യെ നമ്മള് ത്രെഡ്സ് ടാർഗറ്റിലോട്ട് അയക്കുന്നോ അത്രത്തോളം സേഫിലായിരിക്കും. സോ ലെറ്റ്സ് സെൻഡ് ഔട്ട്. സോ ഇതുവരെ നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ക്യാപ്ചറിങ് എനിത്തിങ്. സോ ഇറ്റ്സ് സെൻഡിങ് ഔട്ട് ഇൻ T2 ഫ്ലാഗ്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് സെൻഡിങ് ഔട്ട് an additional delay of 250 ms. ഓക്കെ, സി നേരത്തെ നമ്മൾ അയച്ചതെല്ലാം ഇറ്റ് വാസ് ഏബിൾ ടു ക്യാച്ച് അപ്പ്, റൈറ്റ്? സോ ഇത്തവണ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡിറ്റക്ട് എനിത്തിങ്. വി ആർ സ്റ്റിൽ സ്കാനിങ് അവർ ടാർഗറ്റ്. ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വാട്ട് ഐ എം സേയിങ്? പോയോ? അനക്കൊന്നുമില്ല? അല്ല, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ. ലെറ്റ് ദ സ്കാൻ റൺ. അപ്പോ ഇനി IPS ഞാൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല. ഐ വാസ് നോട്ട്, ഐ മീൻ എന്താ അതിന് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കണം. സോ ഇറ്റ്സ് ഡൂയിങ് ദ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഞാൻ ഈ അയക്കുന്ന പാക്കറ്റ്സ് IPSന്റെ അകത്താകുമ്പോഴത്തേക്ക് സുരിക്കാട്ട വെച്ച് യു ക്യാൻ ഇറ്റ്സ് കാൻ ബ്ലോക്ക് ഓൾ ദോസ് കണക്ഷൻസ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ആൻഡ് ഫ്ലാഗ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. പിന്നെ എന്താ അത് കൂടാതെ വാട്ട് അഡീഷണൽ തിങ് വിൽ ബി, ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ മലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കറ്റ്സ് ആ ഒരു ആ മെഷീനിലോട്ട് ഞാൻ എറിയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതിന് മിഡിലായിട്ട് നിൽക്കുക ഈ ഒരു സുറിക്കാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഇത് വാട്ട് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ഫിൽട്ടർ ഔട്ട് ഓൾ ദോസ് പാക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് എന്താ നമ്മളുടെ ഹോസ്റ്റിലോട്ടുള്ള കണക്ഷൻ അങ്ങനെ ക്ലോസ് ആക്കും. ദിസ് വിൽ ബി ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ IDS ആൻഡ് IPS. അപ്പോൾ ഈ സ്നോർട്ടാണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എടുത്തത്. ഇപ്പോ ഇത് പണ്ട് എല്ലാവരും ഇതിലാ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്നോർട്ടിലൊക്കെ. ഐ മീൻ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഒക്കെ എന്താ പബ്ലിക്കലി ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. പിന്നെ ഇത് this is also good thing. Okay, I'm getting a call. Okay, anyway, so ഇത് ഞാനൊരു നമുക്ക് വിടാം.
സോ ഇതും ഈ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി സോഴ്സ് പോർട്ട് ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. പണ്ട് ഈ 53 DNS പോർട്ട് ഒന്നും അല്ല ഇത് IDS കാരും ഫ്ലാഗ് ചെയ്യത്തില്ല. ഇറ്റ് മീൻസ് സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് സേഫ് തിങ്സ് ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പോർട്ട് എന്നാണ് വാട്ട് പ്രീവിയസ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് ഒക്കെ അറിയുന്നുണ്ട്. സോ മോസ്റ്റ് അറ്റാക്കേഴ്സ് യൂസ് ടു എന്താണ് ഈ ഒരു പോർട്ടിൽ കൂടെ വാട്ട് ദേ ഹാവ് ടു എന്താണ് അയക്കേണ്ട മലീഷ്യസ് സാധനം ദേ വിൽ ട്രൈ ടു സെൻഡ് ഇറ്റ് ത്രൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം ഐ ബിലീവ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ക്യാപ്ചർ ഇറ്റ്. നമുക്കൊന്ന് ഇപ്പൊ പാരലി ഇതും കൂടി ഓടുന്നത് കൊണ്ട് ട്രാഫിക് എല്ലാം പൊക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ബട്ട് ലെറ്റ്സ് ഗിവ് ഇറ്റ് എ ട്രൈ. ഇതിപ്പോ എത്ര ആയിട്ടുണ്ട്? 69% ആയിട്ടുള്ളൂ. 122 ഡോട്ട് ഏതായിരുന്നു IP? 232 നോക്കട്ടെ പിടിക്കുമെന്ന്. പിടിച്ചു. ഇവിടെ എന്തോ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായില്ലേ ഗായ്സ്? ഇല്ലായിരുന്നോ? ഇല്ല, റൺ ചെയ്തില്ലല്ലോ. യെസ്. അപ്പൊ ഇതും ഇപ്പൊ വർക്ക് ആവത്തില്ല സോഴ്സ് പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ദിസ് വാസ് എ കോമൺ ടാക്ടിക്. ഇതുപോലെ തന്നെ ദർ വിൽ ബി ഈ എല്ലാത്തിന്റെയും ഇവേഷന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ബേസ് ലൈൻ എല്ലാം സെയിം ആണ്. സോ ഈ ഒരു ബേസ് ലൈൻ വച്ച് യു വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ബിൽഡ് അപ്പ് സംതിങ് മോർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. അതിലെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എടുക്കുക, ഒരു സ്റ്റെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പോർട്ട് എടുക്കുക, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ മലീഷ്യസ് ട്രാഫിക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ട്രാഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് പാക്കറ്റ്സ്. കൂടാതെ സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഇത്രയും വലിയൊരു ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് ഒറ്റ കമാൻഡ് കൊണ്ട് വി കനോട്ട് ഡിവൈഡ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ കമാൻഡ് ലൈൻ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ IP നമ്മള് ഈ ഒരു സ്കാൻ ഡിലേ എല്ലാം കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു പിക്ക് അപ്പ്, റൈറ്റ്? സോ അതുപോലെ ആ ഒരു മെത്തേഡും. സോ വി ആർ സെൻഡിങ് ഔട്ട് ഓൾ ദീസ് ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് IPs in certain delayed request. അപ്പോ എന്താണ് ഇറ്റ് പോസിബിളി വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഇവേറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻസ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ അതേ കണക്കുള്ള ഫുൾ കമാൻഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായിട്ടുള്ള ഏത് ആന്റിവൈറസ് ഉള്ള സിസ്റ്റത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് യു വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു അപ്ലൈ ദോസ് ടാർഗറ്റ്സ് വിച്ച് വുഡ് ബി എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ലൈവ് അക്രോസ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് I don't know guys. Okay, anyway, here is scan run. Okay, it was able except it was not able to trigger all these detection. That's how we evade EDS എന്താണ് IPS and all. എന്താ പറഞ്ഞു G എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു സോഴ്സ് പോർട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ടായിരുന്നു. ഇതല്ലേ സോഴ്സ് പോർട്ട്? അതായത് അല്ലേ, ഞാനും മറന്നു. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇപ്പൊ നമ്മള് അടിക്കാൻ പോകുന്ന ട്രാഫിക് ഇപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു കമാൻഡ് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാഫിക് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു സെൻഡ് ആ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മൾ അയക്കുന്ന റിക്വസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഇതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. അപ്പൊ എന്താ റിസീവർ എൻഡ് നോക്കുമ്പോഴത്തെ അതിന്നൊരു ട്രാഫിക് ആണ് വരുന്നത്, അതിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് കരുതി ഇറ്റ് വിൽ കടത്തി വിടും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇറ്റ് സെൻഡിങ് ഔട്ട് എന്താണ് പോർട്ട് സ്കാന് കടത്തി വിടും. അപ്പോ ഇത് തന്നെ സോഴ്സ് പോർട്ട് സ്കാൻ ഈ ഒരു പോർട്ട് വഴി എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു സെൻഡ് ഔട്ട് ദ മലീഷ്യസ് ട്രാഫിക് ഓർ എന്താണ് പോർട്ട് സ്കാൻ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട. ഇപ്പോഴും ഗൈസ് എൻമാപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പോർട്ട് സ്കാന് മാത്രമല്ല ഇത്രയും ദ ലോജിക് വിച്ച് ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ടുവേർഡ്സ് യു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ യു ക്യാൻ സ്റ്റിൽ ഇവേറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻസ്. പേലോഡ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന എല്ലാം ദിസ് ഈസ് എ ഒരു ഇതെന്ന് പറയണത് ദിസ് ടോപ്പിക് ഈസ് സ്ട്രിക്ട്ലി നോട്ട് സംതിങ് വിച്ച് മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഫാൻസി ഓൺ ഓർ അങ്ങനെ ഇവേഷനെ പറ്റിയൊക്കെ ആരും കൂടുതലും മാൽവെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലും ത്രെറ്റ് ആക്ടേഴ്സ് APT ഗ്രൂപ്പ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ ഇത്രയും എന്താ ഇത്രയും ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഇത് പുതിയ EDS അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ EDRO അതിനെയൊക്കെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു
ഇതെടുക്കുന്നത്, കോൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ റെഡ് ടീം അസസ്മെന്റ്, ഭാവിയിൽ റെഡ് ടീം അസസ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവേഷൻ, ഈ ഒരു ടാക്ടിക് ഇവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കീ എലമെന്റ് വിച്ച് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സോ ഒരിക്കലും ഐ കനോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരൊറ്റ വൺ ലൈനർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇത്ര അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഇവേഡ് ആന്റിവൈറസ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ അത് പിന്നെ ഞാൻ ഇത്രയും വർക്ക് ചെയ്ത് വെറുതെ പോകും. അതേപോലെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എത്തിക്കൽ ഐ വുഡ് സേ. അപ്പം ഇത്രയും, ബട്ട് ഐ എം മാക്സിമം പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട്. സോ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സോ ദ ലോജിക് യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് വിൽ ബി, ഈ പറഞ്ഞ ടാക്ടിക്സ് എല്ലാം യു ഹാവ് ടു കമ്പൈൻ എസ് വൺ. ആൻഡ് എന്താ എൻമാപ്പും ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് പോഡ് സ്കാന് മാത്രമല്ല ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റും കൂടി നിങ്ങളെ തോട്ടിൽ വേണം എപ്പോഴും. ഇറ്റ്സ് എ മൾട്ടി പേർപ്പസ് ടൂൾ ആണ്. യു ക്യാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ഓൾ ദീസ് ലോജിക്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്ന ഇത്രയും ലോജിക് ഈ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഈ 53 പോർട്ട് തന്നെ ഇത് DNSന്റെ പണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പോർട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് വാസ് വർക്കിംഗ്. സോ ദർ ആർ സ്റ്റിൽ ഫ്യൂ പോർട്സ് വിച്ച് മെനി ഓഫ് ദ സർവീസസ് തിങ്സ് ദാറ്റ്സ് എന്താണ് അത് നല്ല സർവീസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് കരുതുന്ന ഒരുപാട് സോഴ്സ് പോർട്ടുകളുണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് യൂസ് എ സോഴ്സ് പോർട്ട്, കമ്പൈൽ യുവർ പേലോഡ് ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് വേ ആൻഡ് എന്താണ് ആൻഡ് കുറച്ച് ട്യൂക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഫ്രെയിം അപ്പ് ദാറ്റ് കമാൻഡ് എൻമാപ്പിന്റെ. സോ ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇത് ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ഓഫ് സ്നോർട്ട് ആണ് കേട്ടോ. ആൻഡ് വാട്ട് എൽസ്? ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ജസ്റ്റ് T0 to T5 വരെ ഫ്ലാഗുകളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. ജസ്റ്റ് യൂസ് T0, T1 or 2. That's going to be more stealthy. And what else? Fragmentation യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ decoys. This is also a good thing. So സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ഡീകോയ്സ് അഗൈൻ? ഓക്കെ, ഒരു സോറി ഗൈസ്, ഞാനൊരു കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ, ലെറ്റ് മീ ഓൾസോ സെർച്ച് ഫോർ ഇറ്റ്. ഡീകോയ്, വാട്ട് വാസ് ഇറ്റ് അഗൈൻ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളുടെ സെയിം സോഴ്സിന്റെ പോലെ തന്നെയാണ്. വി ആർ മാസ്കിങ് യുവർ IP അഡ്രസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സെൻഡിങ് ഔട്ട് ദ ഡിലേഡ് റിക്വസ്റ്റ്. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്, നമ്മളുടെ ഇതെല്ലാം പാക്കറ്റ്സ് എല്ലാം ഫോർജ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇറ്റ് സെൻഡിങ് ഔട്ട് ദ ഇത്രയും ഡീകോയ് അഡ്രസ് എന്നാണ് പോകുന്നത്. So it's basically the same thing. And I believe Snort was not able to pull up all those things, right? So ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്ത ജസ്റ്റ് 80 മാത്രമേ കൊടുത്തോളൂ. Maybe if I just want to let's see, കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ maybe ഇല്ല. Okay. ചുമ്മാ റാൻഡം ഡമ്മീസ് ഉപയോഗിക്കുവാണോ അതോ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത ഇല്ല, റാൻഡം ഈ ഒരു റേഞ്ചിന്റെ അകത്തുള്ള ഈ ഒരു റേഞ്ചിന്റെ അകത്തുള്ള IPs, അതായത് എന്റെ ഹോസ്റ്റിന്റെ ഇതിപ്പോ എവിടെ, ഞാൻ ഈ 22 റേഞ്ച് 122 റേഞ്ചിന്റെ അകത്തല്ലേ കിടക്കുന്നത്, 160 to 122. അപ്പോ അതിന്റെ അകത്തുള്ള റേഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള IPs ആ കൊടുക്കുന്നത്, ശ്രദ്ധിച്ചോ? 77, 167, 1 ഇതെല്ലാം ആ ഒരു ഇതിന്റെ അകത്ത് റേഞ്ചിന്റെ അകത്തുള്ളതാ കൊടുത്തത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? IDS, IPS, എനിത്തിങ്? ചേട്ടാ, ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാ കയറിയ, അപ്പം വലുതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇപ്പം ഡാനിയാണോ? അതെ അതെ ആണ്. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഇവരോട് പഠിച്ചു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ പണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും നെറ്റ്വർക്ക് സൈഡിലോട്ട് കയറുന്ന വലുത് ആപ്ലിക്കേഷൻ കുറവാണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പോയിട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു മെഷീനൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ നമ്മളെല്ലാം ഐ മീൻ ഈ ഒരു ബൂട്ട് റൂട്ട് സ്റ്റൈൽ തുടങ്ങുന്നതെല്ലാം എപ്പോഴും ഈ മെറ്റാസ്പ്ലോയിറ്റബിൾ മെഷീനിൽ ഓൺ ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ
എനിവേ ലെറ്റ്സ് ഡു അനദർ വൺ. അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് ഗസ്റ്റിന് അതിനൂടെ പാരാമീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ഒരു മെറ്റാസ്പ്ലോയിഡിൽ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഈ ഒരു ഇതിന്റെ അകത്ത് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ഇത് ഇവയുടെ ഇത് പാരാമീറ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താ ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഗൈസ് ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ പാരാമീറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റിന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് വിൽ ബി എന്താണ് ആ ഒരു എന്റെ IP അഡ്രസ് ആണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു അഡ്രസ് ആണ്. ഇപ്പോ നോ ഹോസ്റ്റ് ഗസ്റ്റ് അല്ലല്ലോ, ഗസ്റ്റ് അല്ലല്ലോ. ഓ ഐ എം സോറി ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. ഓ നോ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഞാനൊരു സാധാ നോർമൽ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഒരു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ റണ്ണിങ് ആണെന്ന് വെച്ചു. വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും പാരാമീറ്റർ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തതാണ്. സപ്പോസ് amazon.com/a സെർച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് ഈക്വൽ ടു എന്തെങ്കിലും ബാഗ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പാരാമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിന് പകരം ക്രോസ് സൈറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡാനി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഐ മീൻ ക്രോസ് സൈറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗും അതൊക്കെ ഡോം. ഇല്ല, ഭയങ്കര കുറവായിട്ടാ പറഞ്ഞിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഓക്കെ, ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഗൈസ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എപ്പോഴും പ്രോ ആവണോ, യു ഹാവ് ടു വേറെ ആരും ഒന്നും പറയണ കേൾക്കണ്ട. ജസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ പോർട്ട്സ്ഫിഗറിന്റെ അകത്തുള്ള ഓൾ ലാബ്സ് ആ 200 എത്ര ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ ലാബെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക, ആബ്സല്യൂട്ട് പ്രോ. എന്നിട്ട് ആ BSCP 8,000 രൂപ എന്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ BSCP എടുക്കുക. ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹാർഡ്, ബട്ട് യു വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ക്രാക്ക് ഇറ്റ്. ആ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ യു വിൽ ബി പ്രോ. ട്രസ്റ്റ് മീ വെൻ ഐ സീ ദിസ്. സോ എനിവേ ഗൈസ്, അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ക്രോസ് സൈറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ സാധാ സ്ക്രിപ്റ്റ് അലേർട്ടിന്റെ പേലോഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു. സോ വി ക്യാൻ സീ ദ റെസ്പോൺസ് ഇൻ അവർ IDS ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത ലോഗിന്റെ അകത്തുണ്ട്. XSS ടാഗ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ സി ഇതുപോലെ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എന്താണ് ഇപ്പൊ IDS എല്ലാം സ്റ്റോർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെ മലീഷ്യസ് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ട്രൈ ചെയ്തോ അതെല്ലാം ലോഗ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഗൈസ്, എല്ലാരും ഉണ്ടാന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ ഒന്ന്. ഞാൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, വേറെ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഇവേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് വിൽ ബി, നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാ റിക്വസ്റ്റിനെയും വി ആർ ജസ്റ്റ് സെൻഡിങ് ഔട്ട് ദ സെയിം തിങ് ബട്ട് ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് വേ. ഡിഫറെന്റ് ചിലപ്പോൾ എൻകോഡ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ അയക്കാൻ പോകുന്ന. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ വിൽ ബി URL എൻകോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്. ഈ ഒരു പാരാമീറ്ററിനെ ജസ്റ്റ് URL എൻകോഡ് ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുത്ത്. അപ്പൊ ക്ലയന്റ് സെർവർ സൈഡ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വിൽ ബി ആ ഒരു URL എൻകോഡ് ചെയ്ത സംഭവം ഡീകോഡ് ആയിട്ട് വന്ന് പ്രോബ്ലി ഇഫ് ഇറ്റ്സ് റണ്ണിങ് എ വൾണറബിൾ വേർഷൻ ഓർ സംതിങ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എന്താണ് ഒരു പോസിബിളി ഒരു ക്രോസ് സൈറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് അവിടെ കിട്ടും. സോ ലെറ്റ്സ് സെൻഡ് ഔട്ട് ദിസ് വൺ അഗെയിൻ. നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പേസ് വിട്ടേക്കാം. സോ ഇതുവരെ നമുക്ക് അലേർട്സ് ഒന്നും ക്യാപ്ചർ ആയിട്ടില്ല. That means we were able to evade എന്താണ് ഈ ഒരു നമ്മൾ കുറച്ച് എൻകോഡ് ചെയ്ത് അയച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് we were able to evade the IDS. What else? ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഒന്നും കൂടെ പറയാം ചേട്ടാ, മനസ്സിലായില്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എൻകോഡ് ചെയ്തത്? അതായത് ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തും ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ എക്കോ ഹേ ഇതാണ് നമ്മൾ എൻകോഡ് ചെയ്ത base64 വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് എക്കോ
കണ്ടോ? ഈ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വിൽ ബി, ഞാൻ ഇതിപ്പോ base64 ആയിട്ടാണ് എൻകോഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ഉള്ളൂ. ഇതിപ്പോ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതാണ് എന്റെ മലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗ്. ഇതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് URL എൻകോഡ് ചെയ്ത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും എൻകോഡിങ് അറിയണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ടു decode അല്ലെങ്കിൽ decode.fr അല്ലേ, നോക്കട്ടെ. അത് DCOD .fr. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്താവും ഇത് ഡീകോഡ് ചെയ്യാനാണ്. സോറി, അപ്പൊ സൈബർ ഷെഫ് എന്റെ സിസ്റ്റം നല്ല സ്ലോ ആയി തുടങ്ങി. Guys, hello, am I still connected? കണക്റ്റഡ് ആണ് ചേട്ടാ. സമയം വരാത്തോണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യപ്പോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം. ഇത് നമ്മള് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ URL എവിടെ, URL എൻകോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മൾ URL എൻകോഡ് ചെയ്ത. സോ ഈ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ എൻകോഡ് ചെയ്ത വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് എന്താ ക്ലയൻസ്, ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് വെച്ച് എൻകോഡ് ചെയ്ത സാധനമാണ്. ഇനി സെർവർ സൈഡ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യും. ഇത് സെർവർ സൈഡ് എത്തുമ്പോൾ ഡീകോഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ക്രോസ് എക്സ്ട്രാക്റ്റിംഗ് എല്ലാം ഇതൊക്കെ ബേസിക് ആണ്. ബേസിക് എൻകോഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീകോഡിങ് ആണ്. ഇപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ, ഇപ്പൊ ഡ്യുവൽ എൻകോഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യുവൽ URL എൻകോഡിങ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ ചില XSS ഫിൽറ്ററുകൾ നമുക്ക് ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് കയറാൻ പറ്റും. അവിടെ നമുക്ക് ക്രോസ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് അടിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ചിലവര് base64 റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഇതേപോലെ base64 വാല്യൂസ് കയറ്റി വിട്ടെടുക്കാം. സോ നിങ്ങള് മീഡിയത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഇതിനൊക്കെയുള്ള പഗ് ബൗണ്ടി റൈറ്റപ്സ് ഒക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ ഓരോ പാരാമീറ്റർ അവർ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് അയക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി. എടാ മനസ്സിലായോ ഇത്? മനസ്സിലായി. ഇതിപ്പോ ഡയറക്റ്റ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗ് അയച്ചു കൊടുത്താൽ ഇത് നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാക്ടിക് ആണ്, ചുമ്മാ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോകും. അതേസമയം കുറച്ചും കൂടി എൻകോഡ് ചെയ്ത് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ഒന്ന് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അലേർട്ട് ഇവിടെ അടിക്കും, സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗ് നിനക്ക് എക്സസ് വന്നെന്നും പറഞ്ഞ്. അതേസമയം ഇതിനെ നമ്മൾ ട്വീക്ക് ചെയ്ത്, എനിക്ക് അലേർട്ട് ഒന്ന് വന്നോട്ടെ. അത് വരും. ഓക്കെ, സോ ഇതിപ്പോ എന്തായാലും കുറച്ച് ഡിലേ ഉണ്ട് സ്നോട്ടിന്. അത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൊടുത്ത കമാൻഡിന്റെ കുഴപ്പമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഇത് പൈപ്പ് ചെയ്യണ എന്തോ സംതിങ് മിസ്റ്റേക്സ് നോക്കിയില്ല. ആസ് ലോങ് as it's working, I am on the safe side. So again guys, there വന്നു നമ്മളുടെ ഒരു ഇത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ it was able to capture and log the output over here. And നമുക്കൊന്നുകൂടി റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം വിത്ത് കുറച്ച് സ്പേസ് വിട്ടേക്കാം with our encoded values. So this will not be able to be detected by XSS. പക്ഷെ ഇതിപ്പോ മോഡേൺ ഞാനിപ്പോ എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഇട്ടത്. ഒരു മോഡേൺ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് സിനാരിയോയില് when you ടെസ്റ്റ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ when you do a penetration test, അവർ ഒരുപാട് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഇട്ടേക്ക. ഒരുപാട് ഇപ്പൊ
നമ്മൾ അയക്കുന്ന റിക്വസ്റ്റ് ഗ്രപ്പ് ചെയ്ത് സീ ഇഫ് ദർ ഇസ് സോർട്ട് ഓഫ് പേലോഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന വാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണറോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മാൽക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫിൽറ്റേഴ്സ് ദേ വിൽ ബി ആഡ് അപ്പ് ഓൺ ദെയർ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്. സോ ഇപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് വൺ തിങ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേസിക് ഇവേഷനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടില്ല. ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് അയക്കുക, കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുക, ഇനി ഒഫസ്റ്റിഗേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് അത് ഒരു റെട്ടീം പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എൻകോഡ് ചെയ്ത് പേലോഡ് അങ്ങോട്ട് അയക്കാൻ പറ്റുമോ, ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈഫർ അല്ലാതെ? റെസ്പോൺസ് നോക്കുക, സെർവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ആദ്യം ഒരു ട്വീക്ക് ചെയ്ത് സാധാ നോർമൽ അയച്ചു കൊടുക്കുക, എന്തൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കുക. റെസ്പോൺസിന്റെ അകത്ത് 200 ഓക്കെ ആ ഒരു നീ അയക്കുന്ന കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ധൈര്യമായിട്ട് അയക്കുക. ആ ഒരു അതിനെ ട്വീക്ക് ചെയ്ത് ഇഷ്ടമുള്ള പേരോട് കയറ്റി അയക്കുക. ഐ മീൻ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസ്പോൺസ് ആണ് സെർവർ, ഐ മീൻ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് സെർവർ എടുക്കുന്നതിനകത്ത് നോക്കുക. base64 എറിഞ്ഞു നോക്കുക. x64 എടുത്തില്ല എന്നുള്ള പക്ഷം ഡബിൾ എൻകോഡ് ചെയ്ത് URL ഒക്കെ എറിഞ്ഞു നോക്കുക. പിന്നെ വേറെ CRLF ഇൻജെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ എൻകോഡ് ചെയ്ത് അയക്കാൻ പറ്റും. സോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി സെർവർ ഹൗ ദേ പ്രോസസ് ഓൾ ദോസ് സ്റ്റഫ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരാണെങ്കിൽ നമ്മളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ നോക്കത്തില്ല, ലൈക്ക് IP വെച്ചിട്ട് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത്? അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മളിപ്പോ ഇത് IDS ആയതുകൊണ്ടാണ്. IPS ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇത്ര അടിക്കാൻ ഇതിനെ പറ്റത്തില്ല. അതിനു മുമ്പേ എന്റെ ഈ ഹോസ്റ്റലിലോട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് 10 പ്രാവശ്യം ഞാനാ ബ്രോ ഡ്രോപ്പ് ആയോ? മനസ്സിലായില്ല. ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ടില്ല, എനിക്ക് ഡ്രോപ്പ് ആയില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ IPS ആയിരുന്നെങ്കിൽ മോഡേൺ Drop rule ന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞോ. എന്താ അതെ ഡ്രോപ്പ് റൂള് എക്സാക്ട്ലി. ഓ അങ്ങനെ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല IPS ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് റെസ്ട്രിക്ട് മോഡേൺ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ പെർസ്പെക്റ്റീവിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്നോർട്ടൊന്നും ആരും യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പോലെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത്, നമുക്കിപ്പോ എനിക്കൊരു കമ്പനി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. സോ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സേഫ്റ്റി സെക്യൂരിറ്റി പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പോലെ. അപ്പൊ ഒരു കമ്പനി പെർസ്പെക്റ്റീവിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ദേ വിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് പ്രോപ്പർ ഐഡിയസിന്റെ പിറകെ ശ്രീകാറ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു എന്താ ഡ്രോപ്പ് റൂൾ എന്തുവായിരുന്നു? ഡ്രോപ്പ് റൂൾ എന്തായിരുന്നു എന്നാണോ? ഹലോ, ഓക്കെ. അപ്പോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി എന്താണ്, ഇത്ര എന്റെ മൈക്കാണ് ബ്രോസ്ലോ. സോറി, മേ ബി ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? ഹലോ, ആം ഐ ഗുഡ്? കേൾക്കാം ബ്രോ, എനിക്ക് ഇഷ്യൂ വരുന്നില്ല. എന്താണ് ഓക്കെ, കൃഷ്ണക്ക് ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ടോടാ? ഇല്ല, എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. ഓക്കെ. സോ ബേസിക്കലി ഈ സാധനം ഇതെന്ന് പറയണ ഇറ്റ് ടെൽസ് യുവർ IPSന്റെ അകത്താണ് ഇത് കൂടുതൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ബേസിക്കലി ടെൽസ് ടു ഡിസ്കാർഡ് ഔട്ട് ദോസ് പാക്കറ്റ്സ് വിത്തൗട്ട് ഒരു റെസ്പോൺസും കൊടുക്കാതെ ഒരു എന്താണ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റൂള് നമ്മൾ എഴുതുകയാണ്. ഇത്രയും മലീഷ്യസ് പാക്കറ്റ്സ് ഓർ ഔട്ട് ഓഫ് അറ്റാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലയന്റ് സൈഡാണ് അറ്റാക്കർ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലയന്റ് സൈഡിന് നമുക്ക് അറ്റാക്കറിന്റെ നെക്സ്റ്റ് മൂവ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വാട്ട് ദ സെർവേഴ്സ് റെസ്പോൺസ് വിൽ ബി. അപ്പൊ സെർവർ 403 ആണോ 404 ആണോ അല്ല ഇനി വേറെ റീഡയറക്ഷൻ ആണ് 200 ആണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ വി കനോട്ട് പ്ലാൻ ആൻഡ് മൂവ് അഹെഡ് വിത്ത് അവർ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സോ ഈ ഡ്രോപ്പ് റൂൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് എനി സോർട്ട് ഓഫ് റെസ്പോൺസ് ഫ്രം ജസ്റ്റ് അവർ അവിടെ നിന്ന് അടിച്ചു നിൽക്കുന്നു, തിരിച്ച് റെസ്പോൺസ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് കോമൺ ടാക്ടിക്. അത് എന്താണ്, നമുക്കിപ്പോ ചില ടാർഗറ്റ്സ് നമ്മൾ എൻമാപ്പ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ അടിച്ചു നിൽക്കാറുണ്ട്, അതങ്ങോട്ട് മൂവ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇറ്റ് മീൻസ് ദർ മൈറ്റ് ബി എ ഡ്രോപ്പ് റൂൾ ഫ്രം ദെയർ IDS പെർസ്പെക്റ്റീവ്. നമുക്ക് വാഫ് പ്രൂഫ് ഒക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും ഏതെങ്കിലും ഡൊമൈന് എന്തെങ്കിലും പിറയിലാണോ എന്നുള്ള. വാഫ് പ്രൂഫിനെയൊക്കെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു വാഫ് പ്രൂഫിനെയൊക്കെ പറ്റി.
ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലുള്ളവരൊക്കെ കുറവാണ്. ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ അല്ല ആയപ്പോ ബ്രോ, ആരുമില്ല. നോക്കി 13 പേര് 200 ഇത്രയില്ല അല്ല കിടന്നയാണ്. കൊള്ളാൻ കേട്ടാ. ബ്രോ അതല്ല, നാളെ ക്ലാസ് തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും വർക്ക് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉഡായിപ്പാണ്, എല്ലാം ഓണമല്ലേ, കൊള്ളാം. എനിക്ക് നാളെയും ഞങ്ങൾക്ക് മാസ് ബങ്ക്, അതുകൊണ്ടാ വന്നെ. ഓടാ ശരിയാടാ, ഞാനൊന്നും കോളേജ് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. കൊള്ളാടേ. ഹലോ ബ്രോ, കേക്കാവോ? കേക്കാം. ഇപ്പം ബ്രോ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഒരു സപ്പോസ് ഒരു IP ഇങ്ങനെ മലീഷ്യസ് ആയിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് വരുമ്പോ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു. ആ അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് IP സപ്പോസ് ഒരു ബോട്ട് നെറ്റിന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ IPS അത്രയും കണക്ഷന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോ ഒരു DDoS പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണോ പറയുന്നത്, കോൺസെപ്റ്റ്? അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ട്നെറ്റിന് തന്നെയാണോ? ബോട്ട് നെറ്റ്. അപ്പൊ ഒരു IP ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ ദേ കോൺഫിഗർ ഓൺ ദ ബാക്ക് എൻഡ്. ചിലത് വാട്ട് ഐ ഹാവ് നോട്ടീസ് വിൽ ബി, ചിലത് ദേ വിൽ റെസ്ട്രിക്ട്. നമ്മൾ പല ഇതൊന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ചില സമയം നമ്മളുടെ ഫേവറിന് തിങ്സ് വിൽ ഗെറ്റ് ഔട്ട്. ബട്ട് ചില സമയത്ത് ചില റേഞ്ചിലുള്ള ഇതിനെ മാത്രം, ആ ഒരു റേഞ്ച് വി ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ നമുക്ക് എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് സബ്നെറ്റ്, ഐ മീൻ ചില ഡിഫറെന്റ് റേഞ്ചും ചില സബ്നെറ്റും ഇതിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ചിലതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് സർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് IP അഡ്രസ് ഫോർ എ സർട്ടൻ ബോട്ട്നെറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോ when we send out the packets, ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറെയൊക്കെ ഐ മീൻ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്, ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റേഞ്ചിന് ഇറ്റ് വിൽ റെസ്ട്രിക്ട്, അതർ വിൽ പാസ് ഡൗൺ. So that's what I have observed in most cases. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഫുള്ളി പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നല്ലേ? ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ഡിഫൻസസിന് ഒരുപാട് ലോഡ് ബാലൻസർ മീൻസ് ആ അടിയെല്ലാം അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, മനസ്സിലായി. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഒരു DNS എൻക്വയറി റിക്വസ്റ്റ് ആണ് പോകുന്നത്. സോ എന്തുമാത്രം റിക്വസ്റ്റ് വന്നാലും ഇറ്റ് വിൽ ഹാൻഡിൽ. ഇപ്പൊ ആമസോണിന് നമ്മളെടുത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഇതിന് ഒരുപാട് ലോഡ് ബാലൻസറും സംഭവങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഫയർവാള് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇതിനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെച്ചാൽ ഒരു സെർവറിനെ മാത്രം IP അഡ്രസ് വെച്ച് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ പോരെ? അതായത് സെർവർ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സെർവർ പബ്ലിക്കലി ഹോസ്റ്റഡ് ആണോ? അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ അകത്തോട്ട് ഹോസ്റ്റഡ്, അപ്പം ലോഡ് ബാലൻസറിന്റെ അകത്ത് റിക്വസ്റ്റ് പോയിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും, അങ്ങനെയാണ്? അല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ, അതായത് ബ്രോ ഇപ്പൊ പറയുന്നത്, ബ്രോ പറയുന്നത് ലോക്കലി നടക്കുന്ന പരിപാടിയാണോ, ഐ മീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ദി ഇന്റർനെറ്റ് നടക്കുന്ന പരിപാടിയാണോ? ഞാൻ ഓവർ ദ ഇന്റർനെറ്റ് ആയിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓവർ ദി ഇന്റർനെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ റിലേ റിക്വസ്റ്റ്, അതായത് ഇപ്പൊ പോകുന്ന നമ്മളെ എൻക്വയറി റിക്വസ്റ്റ് എല്ലാം ആവശ്യം പോലെ, അത് നല്ല ലോഡ് ബാലൻസർ നല്ല പൈസ കയറുന്ന ടീമാണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ റിക്വസ്റ്റ് വന്നാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ മാൽഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് അയക്കണം എന്ന് വെച്ചോ, റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുമ്പോൾ ആ മാൽഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസർ ഏജന്റും നമ്മളുടെ IP-യും എല്ലാം ഇൻ കേസ് ഏതെങ്കിലും ഫയർവാൾ IDS-ഓ ബ്രൗസർ ബേസ്ഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ ടൂൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം പിടിക്കും. എന്നിട്ട് ആ ഒരു സബ്നെറ്റ്, ഐ മീൻ ആ ഒരു റേഞ്ച് എന്നുള്ള അഡ്രസ്സ് ഫുള്ളുമേ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കളയും, മനസ്സിലായില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പീരിയഡിക് ആയിരിക്കും, കുറച്ച് ചില സമയത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർട്ടൻ ഡേയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര അവേഴ്സിനോ ആ ഒരു IP എന്താ പറയാ ബ്ലോക്ക് ആക്കിയിരിക്കും. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ മോസ്റ്റ് കോമൺലി നമുക്ക് ഒബ്സർവ്. നമ്മുടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ IP റേഞ്ചസ് സ്പൂഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഡമ്മി വെച്ച് ചെയ്തതാണോ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രോക്സി ചെയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? എന്റെ പ്രോക്സി ചെയിൻ എന്തായാലും മാറ്റണം, സോ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പം ഏറ്റവും സേഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മള് ഹൗ ഡു വി സ്റ്റേ ഓൺ ദി നോൺ സൈഡ്, എപ്പോഴും ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ട്രാഫിക് എൻഡ് ടു എൻഡ് അങ്ങ് എത്തിക്കാതെ, ഐ മീൻ യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് ജംസ് ഇങ്ങനെ പറയാം. ബേസിക്കലി പ്രോക്സി സെർവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക, ഇറ്റ് വിൽ ബി റിലേറ്റ്. നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് പറയാം, പ്രോക്സി സെർവേഴ്സ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി എ ഗുഡ് തിങ് വെൻ യു ആർ ട്രൈങ് ടു സ്റ്റേ അണ്ടർ ദ റേഡാർ. ആൻഡ് ടോർ വഴി ട്രാഫിക് റൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിനോട് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് അപ്രോച്ച്, ബട്ട് ഐ സ്റ്റിൽ നോട്ട് റെക്കമെൻഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് വിത്ത് ദാറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് അൺലെസ് യു ആർ ഹാവിംഗ് എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് എൻവയൺമെന്റ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നല്ല പ്രോക്സി കിട്ടുമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ പ്രോക്സി ചെയിൻസ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ Nmap ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വിൽ ബി, അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മള് ടോർ വഴി റൗട്ട് ചെയ്ത എന്താ ബാക്കിയുള്ളവർ സസ്പിഷ്യസ് ആവുമോ നെറ്റ്വർക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നവര്?
ഇപ്പം അല്ല ടോർ വഴി അല്ല ഇവിടെ ചില ഐഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സെറ്റ് ഓഫ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഐ പി ടോർ ഐ പിസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ഹാസ് ബിൻ പ്രീവിയസ്ലി ഫെഡ് ഫോർ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള റേഞ്ചിൽ ഐ പി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോട്ടിലെ അവര് എന്താ പറയാ കണക്ഷൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കളയും. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ഇവിടെ പ്രോക്സി ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രോക്സി ചേഞ്ച് വിൽ ബി എന്താ ഹലോ പോയോ? ഇല്ല കേൾക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോക്സി ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം നിന്ന് കയറുന്ന എൻട്രി ടോർ ചെയ്യുന്നതേ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ത്രൂ ഡിഫറെന്റ് എന്താണ് വെർച്വൽ സെർവർ അവിടെ വെർച്വൽ നോട്ട്സ് വഴി ചാടി ടു ദി എൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. സോ ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വിൽ നോ നമ്മളുടെ ചെയിനിലെ ലാസ്റ്റ് ഐ പി അഡ്രസ് ചെയ്ത ഞാൻ ഇപ്പൊ ഡൈനാമിക് ചെയിൻ ആയിട്ടേക്കുന്നത് ചെയിനിലെ ലാസ്റ്റ് അഡ്രസ് ചെയ്താണെന്ന് നോക്കിയതിനു ശേഷം ഈ ഒരു ഐ പി എന്തായാലും മാറ്റാം. ഡൈനാമിക് ചെയിന് ഇട്ടേക്കുന്ന ഇപ്പൊ എന്റെ സോക്കറ്റ് എല്ലാം ടൈം ഔട്ട് ആയി കിടക്കുക. ഇത് ഹൗ ഡു വി സെറ്റ് അപ്പ് പ്രോക്സി ചെയിൻ? ഓ ബ്രോ, അതിന് ഈ ഒരു സാധനം കിടപ്പുണ്ട്. ഈ ഒരു സാധനം അങ്ങോട്ട് കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക. ഞാനോ ഇവിടെ നേരെ പോയി കിട്ടുന്ന ഐ പി അഡ്രസ് എല്ലാം അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഐ പി അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് വാരി ഇട്ടേണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് ഇതിപ്പോ എന്തായാലും ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്തായാലും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടില്ലേ. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സേഫ് ഓൾസോ. സോ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ തന്നെ സേവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നീട് കുഴപ്പമില്ല, പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കത്തില്ല അതിങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് പോകും. പിന്നെ സേവ് ചെയ്യാം പ്രോക്സി ചേഞ്ച്. സോ എനിവേ ഇതേതൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പ്രോക്സി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒരു ഓവർ ദി ഇന്റർനെറ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്ലെയിമർ അഗെയിൻ ഗൈസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ദിസ് ഈസ് ഓൾ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസ്. നിങ്ങൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ചെന്ന് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഐ പി അഡ്രസ്സിനെ ഒന്ന് പ്രോക്സി ചേഞ്ച് വഴി അടിക്കല്. ദാറ്റ്സ് എന്താണ് അവർക്ക് പിടിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് യു ഗൈസ്. പ്രോക്സി പിരുത്തി നമ്മളുടെ അടുത്ത് എത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിനുള്ള റിസോഴ്സും എക്യുപ്മെന്റ്സും എല്ലാം അവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ അതെ, ഹൗ ഇൻ ദ സെൻസ് വെദർ ദേ വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്നാണോ? ഒരുപാട് റിസോഴ്സ് ഉണ്ട് ബ്രോ അവർക്ക്. ഇപ്പൊ ഹൗ ദേ ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, യെസ് ദേ ഹാവ് റിസോഴ്സസ് ബ്രോ. അവർക്ക് പൈസയുണ്ട്. പോയി ഇപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെർവറിന് 1 കോടി രൂപ വരെ നിങ്ങളുടെ സെർവറിന്റെ ലോഗ് ഫുള്ളെങ്കിൽ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോയില്ലേ ബ്രോ അവർ പ്രൈവസി. ഇറ്റ്സ് ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ദേ ഹാവ് ടൂൾസ് ഒരുപാട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് there was an attack, ഷാഡോ ബ്രോക്കേഴ്സിന്റെ MS-017 എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് they stole a big bunch of files from the NSA. സോ അതിന്റെ അകത്ത് കുറച്ച് FBI യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് പ്രൈവറ്റ് ടൂൾസുകൾ. അപ്പോൾ മേ ബി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന്റെ അകത്ത് ഡാനി അതൊക്കെ അലോഡ് ആണെങ്കിൽ ഐ കെൻ ജസ്റ്റ് ഗിവ് യു എ ഷോ കേസ് ഓഫ് ഓൾ ദോസ് ടൂൾസ്. അതൊന്നും ഇപ്പൊ വർക്ക് ആവത്തില്ല, ഇറ്റ്സ് ഓൾ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾ. സോ എന്താണ് there are certain tools which can leak private information, banners, all those things. കുറച്ചൊക്കെ ഓസിന്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറെയൊക്കെ എന്തോ ഡേറ്റ ലീക്ക് because it's still not working. We have not, ഞാൻ അതിലോട്ട് ലുക്ക് ചെയ്തില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി I have locally stored all those things. So next class maybe I can give you guys a showcase on all those things. So guys, proxy chains ഒക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. And off the internet നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ it will be good if you can just use proxy chains. And what else? അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ഇന്ന് ഒരുപാട് എഴുതി പോയി, 8:38 സോറി. അപ്പോൾ ഇത് ട്രാഫിക് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഇവേഷനെ പറ്റി you guys got a good picture I guess. ഇനി നമുക്ക് ഹണി പോട്ടുകളെ പറ്റി നമുക്ക് സംസാരിച്ചില്ല. ഹണി പോട്ട് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? ഹണി പോട്ട്സ് obviously ഇല്ല. ഓക്കെ, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചോട്ടെ ഗൈസ്.
Okay, it's good response. Point assist type of okay. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. ഡീകോയ്സ് ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. സോ ഹണി ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി എ ഡീകോയ് സിസ്റ്റം. ദാറ്റ്സ് എന്താണ്, അറ്റാക്കേഴ്സ്, ഹാക്കേഴ്സ് ഇവരെ എല്ലാം ട്രാപ്പ് ആക്കാനുള്ള ഒരു സർട്ടൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് തിങ്. അതാണ് ഈ ഹണി പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് മെയിൻലി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഹണി പോട്ട് ഐ വിൽ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഷോ യു ഗൈസ് റൈറ്റ് നൗ. ആൻഡ് സി, ഒരു റിയൽ ലൈഫ് വേൾഡ് സെനേറിയോസിന്റെ അകത്താകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹണി പോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് റിയലിസ്റ്റിക് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയാ, ചില സർവീസ് മേ ബി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡീകോ പല ടൈപ്പ് ഓഫ്, ഐ മീൻ there are mainly categorized by two: low interaction and high interaction. Low interaction എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ഫേക്ക് സർവീസസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലിമിറ്റഡ് എൻഗേജ്മെന്റ്സിനായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫേക്ക് സർവീസ് അവിടെ റൺ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിരിക്കും. ഹൈ ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഓർഗനൈസേഷനിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും OS സർവീസോ എന്തെങ്കിലും ഡീകോയ് ആയിട്ടിട്ടേക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡൊമൈനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പൺ SSHO എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഞാനിവിടെ ഇപ്പൊ മോസ്റ്റ് കോമൺലി നമുക്ക് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ കൗറി എന്ന് പറയുന്ന കൗറി. ദാറ്റ്സ് ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ ഹൗ ഡു യു പ്രൊനൗൺസ് ദിസ് വൺ, കൗറി. സോ കൗറി, ഡിയോണ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഹണി പോട്ടിനുള്ള ടൂൾസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് പബ്ലിക്കലി അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കൗറി മാത്രമായിട്ട് ഒരു സംഭവം കോൺഫിഗർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഐ തിങ്ക് എവിടെ ഉണ്ട് കവറി? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സി ഐ എം ലിസണിങ് ഓൺ. ഇപ്പൊ ഞാൻ കവറി ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തായിരുന്നു. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് എന്താ, ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി റണ്ണിങ്. സോ നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് ലിസണിങ് ഓൺ പോർട്ട് 2222. അപ്പോ ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹണി ഒരു എന്താണ്, ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഒരു ഹണി പോട്ടാണ്. It will be running a fake SSH server. So ഇപ്പൊ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ ഷോ യു ഗൈസ്. എവിടെയത് ബ്രൗസർ? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റിലാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കയറുന്നു. അപ്പൊ സി, ഒരു SSH കണക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ പോർട്ടിലോട്ട്. ഇപ്പൊ എൻമാപ്പ് വഴി എനിക്കൊരു പോർട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ 2222 FTP സർവീസ് ഓടുന്നെന്ന് പറഞ്ഞോ. ആ FTP സർവീസ് ലോട്ട് ഞാൻ SSH എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ നോർമലി പ്രോംപ്റ്റ് ഫോർ എ പാസ്വേഡ്. അപ്പൊ ഞാൻ പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, എന്തെങ്കിലും അവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. സി, എനിക്കൊരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത പോലെ, ഷെല്ല് കിട്ടിയ പോലെ എനിക്ക് തോന്നും. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ഫേക്ക് ഷെൽ. അപ്പൊ ഞാൻ ഹുവാമേ എന്നൊക്കെ അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് റൂട്ട് എന്നൊക്കെ വരും. സോ ഐ വിൽ ബി മോസ്റ്റ് ഹാപ്പി. എന്താണ്, എന്നിട്ട് വാട്ട് അറ്റാക്കേഴ്സ് വിൽ ഡു, ദേ വിൽ ട്രൈ ടു ഡു ഓൾ ദിസ് ക്രേസി സ്റ്റഫ്. എന്താണ്, എന്നിട്ട് സോ ഓൾ ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിൽ ബി പ്ലെയിൻലി മോണിറ്റേർഡ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ലോഗ് ഓഫ് തിങ്സ് വിച്ച് ആർ ബീങ് ഡൺ. ഇതല്ലേ മിസി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ എന്താണ്
ഹെൽപ്പ് എന്നോ എന്തെങ്കിലും അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ കമാൻഡ് അടിക്കുന്നോ അതെല്ലാം ലോഗ് ആവുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഫേക്ക് സെർവർ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? നമുക്കിതൊരു ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്, എന്തെങ്കിലും എനിത്തിങ്? ഓൾ ഗുഡ് അല്ലേ? ഹലോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാ കമാൻഡ്സും ഇവിടെ സേവ് ആവുന്നുണ്ട്. So the defenders will be able to analyze all those commands and understand what exactly is happening behind the screens. I mean, what the attacker's motives will be. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? We understand the architecture of the environment it's running on. എന്നിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കാൻ നോക്കാം. ആർക്കിടെക്ചർ, റണ്ണിങ് പ്രോസസ് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ റിയലിസ്റ്റിക് മെഷീൻ ഓർ നോട്ട്. ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് CPU info okay, so this is not a realistic computer. So ഇവിടെ നമുക്ക് because all those parameters are misformed. So I'm just looking at computer info. നമ്മൾ ആ വിൻഡോസിനകത്ത് സിസ്റ്റം info അടിക്കുന്ന സെയിം ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കുന്നത്. So it's pulling out all those unrealistic information. That's how we understand we are on a honeypot. So this is a simple architecture, guys. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ when you go on a real life scenario, when you try to pentest for a big organization, big banks and all, what you're going to see will be, you will nmap in that you will find something juicy information or kitilla service അല്ലെങ്കിൽ outdated service കിട്ടും. And you will be എന്താണ് ping ഇട്ടല്ലോ same here. Okay, നിങ്ങൾക്ക് സെയിം ആ ഒരു IP വെച്ച് you will try to exploit. അങ്ങനെ ഒരു ഷെല്ല് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ when you spend a lot of time on that shell, എന്താണ് you try to privilege escalate. ഒരിക്കലും privilege escalation അവിടെ നടക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താ, we are on a decoy shell. So this is what it happens on most of the environment. ചില സമയത്ത് they will run a plain web server. എന്താണ് ഒരു വെബ് സെർവർ ഫുള്ളും ഒരു ഡീകോയ് ആയിട്ട് ചില റൺ ചെയ്യും. ചില സർവീസുകൾ നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ചിലപ്പോൾ ഇട്ടേക്കും. സോ and multiple hooks will be associated with the EDR to detect our moves and all. So അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് how the honeypots work നെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണും. So this is a basic understanding. അപ്പോൾ മൂവിങ് ബാക്ക് ഇവിടെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഹണിപോട്ടിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ? മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? യെസ്, ഗോ അഹെഡ്, ചോദിക്കടാ. നമ്മളെ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു ഗൂഗിൾ ഡോക്കിങ്ങിൽ കൂടി നമുക്ക് ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള കീസ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടി, അത് നമ്മൾ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ലേ? ഇപ്പൊ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും API കീസ് കിട്ടി, ആ API കീസ് വെച്ച് നീ ലോഗ് ചെയ്യാൻ നോക്കി, ലോഗ് ചെയ്തു, ലോഗിൻ വാസ് സക്സസ്ഫുൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോട്ടിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോകണം. ഇല്ലാത്ത പക്ഷം നിനക്ക് അവിടെ വെച്ച് നീ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ഓൺ ദ സേഫ് സൈഡ്. അതേ പക്ഷം ഇഫ് യു ട്രൈ ടു ഡു എനി ആക്ഷൻസ് ഓൺ behalf of that account, you will land on legal progressions. അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ റീസൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഇതാണ്. എല്ലാം ഹാക്കർമണിന്റെ അക്കൗണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സെയിം രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് they will try to do വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ നോക്കും. സോ അത് അവർക്ക് ബൗണ്ടി കിട്ടത്തുമില്ല. they will have to go through a long thread of emails to convince their innocence. So എന്തിനാ വള്ളിക്ക് പോകുന്നത്? ജസ്റ്റ് once you get ലീക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ലോഗിൻ ആവുകയാണെങ്കിൽ നോക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് see if you are able to log in. അല്ലെങ്കിൽ see again disclaimer again. അല്ല, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നിനക്ക് ബാങ്കിന്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ API കീസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിന് നിനക്ക് അതിന് പ്രൊഹിബിഷൻ ഉണ്ട്. സോ ചെക്ക് ദ വെബ്സൈറ്റ് വിച്ച് എന്താണ് ലീക്കായ കീര വെബ് URL നോക്കുക.
വെബ്സൈറ്റ് ബഗ് ബൗണ്ടി ഒക്കെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരുടെ സ്കോപ്പിൽ എത്രത്തോളം ഉള്ളോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക. ഇപ്പോ ഒരുപാട് 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 എന്താ പറയാ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ പ്രശ്നക്കാരനായിട്ടുള്ള ക്ലയന്റും എല്ലാം ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് ഗോ ഫോർ ദാറ്റ് ഹെഡേക്ക്. അപ്പൊ തന്നെ അങ്ങ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള ബൗണ്ടിയും കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് IP അഡ്രസ് കിട്ടത്തില്ല നമുക്ക് IP ലുക്കപ്പ് വെച്ചിട്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ nmap സ്കാൻ വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം കോളേജ് വെബ്സൈറ്റ് അങ്ങനെ വല്ലതും ആണെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോക്സി സെർവർ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രോക്സി സെർവർ സ്കാൻ അടിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ആക്ച്വൽ IP നമുക്ക് കിട്ടിയാലേ സെർവർ ഓടുന്ന സ്ഥലത്തെ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ ഈ ക്ലൗഡ് ഫെയറിനെ കിടന്ന് അടിക്കണതല്ലാതെ ഒരു ഇതുമില്ല. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ദി IP അഡ്രസ് ഓഫ് ദ വിക്ടിം മെഷീൻ. സെർവർ സൈഡ് ബഗ് എല്ലാം കിട്ടി എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുക, SSRF എല്ലാം ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ IP ലീക്കായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എൻമാപ്പ് ചെയ്ത് you would be able to. അല്ലല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന എൻമാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലീഗൽ ആണോ എന്നാ ചോദിച്ചത്. ഓ അങ്ങനെ ബഗ് ബൗണ്ടി ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇപ്പൊ എൻമാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ലീഗലാ. ഐ മീൻ അഡ്രസ് ബഗ് ബൗണ്ടി സ്കോപ്പിലുള്ളതാണെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് നിനക്ക് എൻമാപ്പ് ചെയ്യാം, നോ പ്രോബ്ലം. എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഫേസ് മാത്രം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാം. ബഗ് ബൗണ്ടി തരുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ അത് മാത്രമാണ്. ഇന്റഗ്രിറ്റി 3 CI ട്രയാഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ 3 CI ട്രയാഡ്സും നീ മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം നോക്കുക. യു ആർ നോട്ട് മോഡിഫൈങ് എനി സോർട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ, അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് എനി മലീഷ്യസ് ആക്ഷൻസ് ഇൻസൈഡ് ദോസ് നെറ്റ്വർക്ക് ട്രാഫിക്. അങ്ങനെയുള്ള പക്ഷം നിന്നെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ഓൺ ദ സേഫ് സൈഡ്. ജസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഓൾ ദോസ് ഫൈൻഡിങ്സ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗുഡ്. RCA കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഫൈൻഡിങ്. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോടാ? എനി അതർ ഡൗട്ട്സ്? ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇനി വൺ ലാസ്റ്റ് തിങ്. സോ വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് IDS, IPS, പിന്നെന്താ ഹണി പോട്ട്സിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി. ആൻഡ് ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ബി ഫയർവാൾസ്. അപ്പോൾ ഫയർവാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഗൈസ്, ഞാനത് 8ാം ക്ലാസ് തൊട്ടേ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ, ഇറ്റ്സ് ബേസിക് എന്താണ് സംതിങ് ടു ട്രാഫിക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം. some sort of controls of what goes in and what goes out based on certain number of rules. അപ്പോൾ മെയിൻലി ഈ ഫയർവാൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ they have different type of maybe different type of firewalls, I would say. The first one will be packet filtering based ones. There will be in the application firewalls and next gen firewalls. What else? Stateful firewalls and I mean, not sure whether that's the right term, but it's a type of firewall which sees or tracks connection. TCP handshakes in the firewall. So this will be the different categories of firewalls. The initially in the packet filtering in the IP based, IP ports based filtering in the firewalls ആയിരിക്കും. പിന്നെ TCP handshakes check ചെയ്യുന്ന type of firewalls ഉണ്ട്. പിന്നെ different HTTP protocols check ചെയ്യുന്ന type of application firewalls ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ പാക്കറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ, മാൽവെയർ ബ്ലോക്കിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയർവാൾസ് ഉണ്ട്. സോ ഇതാണ് ബ്രോഡ് കാറ്റഗറീസ് വരുന്ന. ഇതിൽ ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് ഇപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദർ വിൽ ബി എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ്. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു നെയിം എ സിംഗിൾ വൺ. പിന്നെ സിസ്കോ വരെ തന്നെ ഫയർ പവർ, പിന്നെ PF Sense, ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ ഫയർവാൾസും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബേസിക്കലി. So I'm not going to go deep into all those stuff. ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് I can just put you all this. So guys, please, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. I just want to give you one clear good picture. എപ്പോഴും പറഞ്ഞു തരുമ്പോഴത്തേക്ക് I'm providing something to the society, our community. അപ്പോൾ if you are trying for evasion,
combine all these methods and logic and think about some unconventional methods. അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് ഒറ്റ പ്രോസസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവേഷൻ ടാക്ടിക് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇവേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇവേഷൻ ടാക്ടിക്സ് എംപ്ലോയിഡ് അറ്റ് വൺ ഗോ. പിന്നെ റെഡ് ടീമിൽ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സോർ ഓഫ് ഫെസിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, സ്ട്രിങ് ഓഫ് ഫെസിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇപ്പൊ ഇവേഷൻ ടാക്ടിക്സുകളുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനെയും പറ്റി പറഞ്ഞു തരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഒരു 1 hourന്റെ അകത്ത്. പക്ഷെ ഞാൻ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോ ഇവേഷനെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മീഡിയം ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. You will find good information out there. See, I have written something good. See, what happens is, ഇവിടെ MSF venom വെച്ച് I be writing ഇവിടെ മിമിക്കാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടൂളാണ്. എന്താണ് നമ്മളെ ഇത് ആർട്ടിക്കിൾ പറഞ്ഞു വേണേ ആദ്യം മുതൽ പറഞ്ഞു വേണം. സോ ലെസാസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ലോക്കലി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സംഭവം. അപ്പോ അതിനെ നമുക്ക് ചുമ്മാ ഡംപ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരുപാട് പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് ആൻഡ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വിൽ ബി അറൌണ്ട് ലെസാസ്. സോ നമുക്ക് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻക്രിപ്ഷൻ, ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മാൽവെയർ ക്രിയേഷൻ ആണ് ഇത് ടു ഗെറ്റ് വാട്ട് വി വാണ്ട്. സോ ഇവിടെ ഞാൻ MSF വെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അതിനെ ഒരു 256 ബിറ്റ് കീ വെച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. പിന്നെ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വിൽ ബി റൺ ടൈമിൽ വെച്ചാണ് ഈ സംഭവം ഡീക്രിപ്റ്റ് ആവുന്നത്. സോ it's a quite lot, guys. So ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, it's always a multiple combination of techniques that's going to result in proper evasion. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ just visit my blog, അല്ലെങ്കിൽ just ping me up. I'll be happy to help you up. So always remember, guys, it's always not one single tactic. It's always a combination of things that can lead to successful evasion. So വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ? സോറി, 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കുത്തിക്കേറ്റാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം ഞാൻ കുത്തിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഡീപ്പായിട്ട് പോകാനുള്ള ടൈം ഇല്ല ഈ ക്ലാസ്സിൽ. I personally would like to give you more information regarding a lot of things. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുറിക്കാറ്റായിട്ട് ഒരു ലൈവ് കാണിച്ചു തരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് I don't have a professional version also. So maybe next class. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇങ്ങനെയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ചോദിക്കൂ. ഡാനി പോയാ? ഓക്കെ. VMന്റെ അകത്താണോ ഈ കാണിച്ചതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, അതോ ഇത് ആക്ച്വൽ മെഷീൻ ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതിട്ട VMന്റെ അകത്താ ഇട്ടത്. പിന്നെ വേറെ ബാക്കിയെല്ലാം ലോക്കലി റൺ ചെയ്യുന്നു. അതെല്ലാം എടുത്ത് കളയണം. സ്റ്റോറേജ് വല്ല സിസ്റ്റം കുറച്ച് ലാഗ്, കുറെ കുറച്ച് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് സംഭവങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് എനിവേ, സോ VMന്റെ അകത്ത് ഇത് മാത്രമേ ഓടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബ്രോ, മിമിക്കാറ്റ്സ്. ടൈം ഔട്ട് ഓഫ് സിങ്ക് ആയിട്ട് കിടക്കുമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ. ഓ ഇതല്ലേ, അത് മനഃപൂർവ്വം ഇട്ടേക്കുന്നതാ സർവീസ്. അത് പിന്നെ മാറ്റിയില്ല ഞാനത്. മാറ്റണം. ടൈം ഇതിന് ഔട്ട് ഓഫ് സിങ്ക് കേൾക്കുന്ന ടൈം ഫ്രെയിം എല്ലാം പണ്ട് നിങ്ങൾ ആന്റിവൈറസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഈസി ബൈപ്പാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കൊരു ഫുൾ വേർഷൻ കിട്ടാം. പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കാസ്പർസ്കൈ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നോ? ഓക്കെ. അപ്പോ പണ്ട് ബാക്ക് ലൈക്ക് 5 or 6 years back, കാസ്പർസ്കൈ നിങ്ങൾക്ക് കീ നമുക്ക് നല്ല ആന്റിവൈറസ് ആണ് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത്. അപ്പോ ഇതിലെ കീസ് നമുക്ക് 3 ഒന്ന് ഫുൾ വേർഷന്റെ കീ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ട്രയൽ ലൈസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കീസ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ കീസ് നമുക്ക് പക്ഷെ ഷോർട്ട് സ്പാനിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ആവത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് ഈ ഡേറ്റ് അങ്ങ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങ് പഴയ ജാമ്പോനത്ര ഡേറ്റ് ആയി കൊടുത്താൽ അത്രയും ഡേറ്റ് തൊട്ട് ഇങ്ങേറ്റം വരെ നമുക്ക് ലൈസൻസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുമായിരുന്നു. സോ
ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു XP ഇട്ട് പഴയ കാസ്പറസ്കി ഒരു ആന്റിവൈറസ് സെയിൽ വിട്ട് ഇപ്പോഴും ആ ട്രൈ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ വർക്കിംഗ്. സോ ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് സേ ദാറ്റ് അതേപോലെ ഒരു പക്ഷെ tactic ഉള്ളൊരു- XBI ആരാ കാസ്പേഴ്സ്കൈ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്? എന്താ ഉപയോഗം? ഞാൻ പറഞ്ഞ അന്നത്തെ സമയത്തുള്ള ഒരു XP അല്ല, വിൻഡോസ് 7 സോറി, വിൻഡോസ് 7 അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ് വിസ്ത. XP അല്ല, XPയിൽ കാസ്പേഴ്സ്കൈ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. XPA വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം. പിന്നെ എന്തിനാ? അപ്പൊ ദ ലോജിക് വിച്ച് ഐ ആം ട്രൈ ടു കൺവേ ഈസ് ആ ഒരു മെമ്മറി എന്താ ടൈം ഡേറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾസിന്റെ ഡിഫറൻസ് കീക്ക് ഒരു എക്സ്പയറേഷൻ ഡേറ്റ് ഉണ്ട്, അതിന് പുറകോട്ടുള്ള ഡേറ്റിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പയർ ആകത്തില്ല. ഇല്ല. അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ വർക്ക് ആവുന്ന പല സർവീസും ചില സർവീസുകളൊക്കെ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതൊക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഗോ ഡീപ്പ് ഇൻ ടു സർട്ടൻ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കമ്പൗണ്ട് മെമ്മറി കറപ്ഷൻ ബഗ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ഞാനിപ്പോ അതൊരു ചെറിയൊരു സംഭവം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതും ഇതൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ ചെറിയ അലോ ബ്രോ, ഇറ്റ്സ് ഫുള്ളും പുകയാണ്. ഓക്കെ, എനിത്തിങ് എൽസ് ഗൈസ്? മെമ്മറി കറപ്ഷൻ ബഗ്സ് വരുന്ന മറ്റേ സിക്കകത്ത് പോയിന്റേഴ്സിന്റെ ഇഷ്യൂ വരുന്നതാണോ? അതെ, പക്ഷെ അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം. ബൈനറി ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നോക്കുക എന്തെങ്കിലും. ഞാനത് കുറച്ചൊന്ന് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടോ ശരിക്കും, അതോ അത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഡോർക്കി നോക്ക, ചുമ്മാ കിട്ടും. ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും SQL ഇൻജക്ഷൻസ് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് ഡോർക്കി. ഒരു സിമ്പിൾ ഡോർക്കി നോക്കുമ്പോ ജസ്റ്റ് 500 റെസ്പോൺസ് ഇന്റേണൽ സെർവർ അടിക്കുന്ന സൈറ്റുകൾ ആദ്യം തപ്പിയെടുക്കുക, അതിനെല്ലാതും പിടിച്ച് ഗ്രപ്പ് ചെയ്ത് നേരെ കൊണ്ട് SQL മാപ്പിന്റെ അകത്ത് ഇട്ടുക. പക്ഷെ കുറെ എല്ലാം കിട്ടുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, സ്കോപ്പിൽ ഇല്ലാത്ത സൈറ്റുകളൊക്കെ വരും. അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻസ് പക്ഷെ ഉണ്ട് ബ്രോ, ഒരു ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലുണ്ട് ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ. എനിത്തിങ് എൽസ് ഗൈസ്? അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവേഷനെ പറ്റിയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഫോളോ ഓൺ മൈ മീഡിയം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഒന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ? ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയൂ, മനസ്സിലായോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്? യെസ് ബ്രോ. ഓക്കെ, അപ്പോ see you on the next class guys. Take care. Happy Onam. ബൈ. Bye. Take care.